tanker familiarization, proficiency in medical first aid, personal safety and social responsibility, personal survival craft and rescue boat. He is a member of Institute of Electronics and Telecommunications Engineers, Madras. He's also an associate member of Institute of Marine Engineers, and his involvement in Rotary has been since year 2012, and he was a charter member and charter president of the Rotary Club of Chennai Nolambur till year 2014. From 2014-2015, he was the Governor Group Representative, registration chairman in the Guinness World Record event for the My Flag, My India, and the Governor's Special Representative for the new club, RC Annanagar West. In 2015-2016, he held a post of Associate Chairman for Membership Extension. In 2016 and 2017, he held a post as Chairman for Go Green, and the Governor's Special Representative for New Club for RC Chennai Korattur. And 2017-2018, he held a passion as Assistant Governor for Region 14. And now, 2019-2020, he is currently the District Secretary of Varai District 3232. So once again, a very warm welcome to PHF Rotarian Ganapati Suresh. Thank you, Sharon. Thank you for good word, Sharon. Okay, sir. So, dear friends in Rotary, so you know all the stories about Rotary, how we started. We have already gone through all the construction meeting, and every meeting, whoever comes to you, they were talking about how the Rotary formed, all these things. So I don't want to touch that subject. So only I'm going to concentrate on community services and TRF. So you all know that Rotary's first community project was Comfort Station at Chicago City Hall in 1907. It's a turning point for the Rotary history. Actually, the Rotary started for just for friendship. Then it is converted and added the thing is service also. So main motive is friendship only. When Paul Harris started, the 1907 they coming to the community service projects. As per recent survey, we have about more than 35,000 clubs all over the world. Average 5.6 community projects every club is doing. That amounts to 1,82,000 projects. The cost about $1 billion every year we are doing. So you can imagine how big Rotary is doing and making the impact in the industry, in the community. So being your new club, so your main concentration should be bonding as well as retaining, also adding members. You are all young, energetic, dynamic. So we want young blood in Rotary. So average your club age may be below 30, whereas other clubs, majority of the clubs in the world, average age will be 50 plus. So that is a wonderful age group you have, lot of energy. So hopefully you will rock like anything in our district. And to keep the membership very close, you have to engage the members in the service. See, even call for the meeting, all these things is fine. But when you engage the member, that member never leaves the Rotary. When I was the president apprenticeship in 2014, just like that, or I camp. We have started our first I camp in one of the Hindu temple in Mugaper. There, one of our member offered spectacles free of cost, 5,000 rupees worth to do, or about 50 spectacles on the reading class மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தார். அந்த இதில் வந்து ஒரு வயசான லேடி, ஒரு 65-70 வயசு இருக்கும். She came for testing. அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரீடிங் ப்ராப்ளம் இருந்தது. நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அந்த மெம்பரை விட்டு அந்த கண்ணாடியை வந்து மாட்டி விட்ட உடனே அந்த அம்மா வந்து அது போட்ட உடனே இடுப்புல இருந்து குமுதம் புக் எடுத்து she started reading. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, லாஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸா என் பையன்கிட்ட அந்த கண்ணாடி வாங்கிட்டான்னு கேட்டிருக்கேன். எனக்கு குமுதம் நான் சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறேன், பக்கத்து வீட்டெல்லாம் வாங்கி. இப்ப என்னால அது இப்ப படிக்க முடியுங்க, நீ நல்லா இருக்கணும்னு அவனை வாழ்த்துனது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் இன்னை வரைக்கும் இஸ் a வெரி ஆக்டிவ் மெம்பர். அவர் எப்போதான் வருவாரு, பணம் மட்டும் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தவர். இப்போ இஸ் a வெரி ஆக்டிவ் மெம்பர், the incoming president also next year. So அந்த மாதிரி நீங்க வந்து when you engage the member into the service, they retain with your club
and they will bring their own source. ஏன்னா அவங்களே இன்ஸ்பயர் ஆகணும். அது நீங்க சர்வீஸ்க்கு கூட்டிட்டு போகும்போது தான் அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் will take place. இப்போ வந்து ஜென்ரலா வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பயம் இருக்கும். என்னன்னா ஃபினான்ஷியலி நம்ம என்ன பண்றது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது. ஸோ அது எஸ்பெஷலி உங்களை மாதிரி நியூ கிளப்ஸ். நான் நார்மலா வந்து ஐ ஸ்டார்டட் 3 நியூ கிளப்ஸ். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றது நுளம்பூர் என்னோட கிளப்பையே. தென் ஐ ஸ்டார்டட் அண்ணா நகர், தென் ஐ ஸ்டார்டட் கொரட்டூர், தென் ஐ ஸ்டார்டட் ரெயின்போ. ஸோ அதனால ஐ ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் த நியூ கிளப்ஸ் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாம் எனக்கு தெரியும். ஸோ ஐ அட்வைஸ் தம். Finance actually தேவையே இல்லை. When you want to do the project, actually you don't require any money. Only you have to think differently, design the project which serves community, majority of the people. இப்போ நம்ம கரண்ட் பிரசிடென்ட்ஸே நிறைய பேர் அந்த மாதிரி வந்து they were really rocking, as சரவணன் சொன்ன மாதிரி இந்த இயர் வந்து ரொம்ப ஃபண்டாஸ்டிக்கா போயிட்டு இருக்கு. ஒரு லேடி பிரசிடென்ட் she wants to restore the bond. அவங்கள்ட்டலாம் காசுலாம் கிடையாது, அவங்களும் நியூ கிளப் தான், just 2-year-old club. But what she has done, she assessed the situation first. Statistics எடுத்தாங்க, அந்த ஏரியால போய் ஒரு சர்வே பண்ணாங்க. இந்த இடத்துல இந்த பாண்டை ரீஸ்டோர் பண்ணா எப்படி வாட்டர் டேபிள் இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறத ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை வந்து கூட அவங்கள்ட்ட, அதாவது அது ஒரு என்ஜிஓ அவங்களே வச்சுட்டு பண்ணாங்க. அப்புறம் ஒரு பிளான் போட்டாங்க, பட்ஜெட் ரெடி பண்ணாங்க. பட்ஜெட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 8 lakh rupees சம்திங் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா she approached the corporation. ஏன்னா அது கார்பரேஷன் அந்த பாண்ட் இருந்துச்சு. போய் நான் அந்த பண்ண போறேன் அப்படின்னு she went and told. அவங்க வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு செலவே இல்லாம ஒரு பாண்ட் ரீஸ்டோர் ஆகுனா ஃபைன் தானே. ஸோ இமீடியட்லி they gave the approval. ஆஃப்டர் அப்ரூவல் என்ன பண்ணாங்க, she approached a lot of private companies, those who are having a CSR fund. And local ஐமா சென்டர்ல அவங்க ஒரு அசோசியேஷன் வச்சிருக்காங்க, இண்டஸ்ட்ரியல் அசோசியேஷன். she went and prepared and presented the entire project. Immediately 8 lakh rupees sanctioned. She started the work single-handedly. She restored the pond. இன்னைக்கு வந்து ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆயிருக்கு வாட்டர், சூப்பரா இருக்கு. இதுங்க நம்ம பண்ணது வந்து வெரி சிம்பிள். she coordinated very nicely. அழகா எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க. எங்கெங்க பெர்மிஷன் வாங்கணுமோ அதெல்லாம் அலைஞ்சாங்க. அதாவது பிசிக்கலி if you are able to do, definitely we can do miracle. அதாவது காசு கொடுக்கறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஈவன் ரோட்டரியிலே கூட you can ask any money. ஆனா உங்களை மாதிரி ஒரு பிசிக்கலா யார் ஒர்க் பண்ண முடியும், யாரால ஓட முடியும், அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் இன்னைக்கு ரோட்டரிக்கு தேவை. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பிரசிடென்ட் வந்து 100 தையல் மிஷின் நான் கொடுக்க போறேன் சார் மகளிர் தினத்தன்னைக்கு என்னாங்க, உங்களால 100 மிஷின் கொடுக்கறதுக்கு ஃபண்ட் இருக்கான்னு கேட்டேன். இல்ல என்னால ஒரு மிஷின் கொடுக்க முடியும். சரி என்ன பண்ண போறீங்க என்ன தான் ப்ராஜெக்ட் சார், பெனிஃபிஷியரி லிஸ்ட் ரெடி பண்ணிட்டேன், நான் என் குரூப்ல போட போறேன் கோ பிரசிடென்ட், அவங்க எவ்வளவு பேர் கொடுக்குறாங்களோ நான் பண்ண போறேன். அவ்வளவுதான், ஸ்ட்ரைட்டாவே 100 மிஷின்ஸ் எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒன்று 5,000 rupees கொடுத்தாங்க. அழகா அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க. ஒரு 100 பேர் வாழ்க்கையில வந்து ஒரு விளக்கேற்றி வச்சுட்டாங்க. ஸோ ஃபார் தட் வந்து ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட தாட் தான், வேற எதுவுமே அங்க வந்து முக்கியமான விஷயம் இல்லை. அதே மாதிரி இன்னொரு பிரசிடென்ட் பார்த்தாங்க, இது என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரிலாம் எப்படி பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. ஓகே லாங் ஹேர் யாரெல்லாம் இருக்கு அந்த ஏரியாலாம் போட்டு ஒரு போனி டைம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் அவங்க வந்தாங்க. முடிய வெட்டி கேன்சர் கான்ஃபியூஸ்க்கு விக்கு தயாரிக்க கிரீன், இது நம்ம ஒரு சலூன் இருக்கு ஃபேமஸ் சலூன், ஸோ அவங்க கூட டைப் பண்ணி விக்குக்கு வந்து அது கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது போனி டைம்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஸோ நாட் ஓன்லி தட், இப்போ நிறைய வந்து பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷனா இருக்கட்டும், கவர்மெண்டா இருக்கட்டும், நிறைய சப்சிடி ஸ்கீம்ஸ்லாம் கொண்டு வராங்க. ஸோ நம்ம வந்து we can act as a catalyst to encourage the other organization and the government. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சொன்னீங்கன்னா, அதுவும் இந்த வருஷம் ப்ராஜெக்டே சொல்றேன், மெட்டால் டயக்னோஸ்டிக் லேப் வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஃபார் தேர் ஓன் ப்ரமோஷன் 1 monthக்கு வந்து கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் ஃபார் 50+ மேல், 40+ லேடிஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீயா கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் ஒர்த் ஆஃப் 10,000 பண்றாங்க. நம்ம கனெக்டிங் பிரசிடென்ட் வந்து அப்படியே திங்க் பண்ணாங்க, இது எப்படி லிங்க் பண்ணலான்னு. நேரா என்ன பண்ணாங்க, அந்த அவுட்டர் ஏரியால அயப்பாக்கம், ஆவடி அந்த மாதிரி ஏரியால போய் இந்த 40+ இருக்க லேடிஸையா செலக்ட் பண்ணி ஒரு வேன் வச்சு இந்த மெடால் கிளினிக்ஸ் கொண்டு வந்து கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் பண்ணி 200 பேருக்கு ஸ்கிரீனிங் பண்ணி விட்டாங்க. ஸோ இதுல அவங்க செலவு பண்ணது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கிரீனிங் பண்றதுக்கு 10,000 ஆகுது. ஆனா அவங்க அது செலவு பண்ணல, ஒன்லி அந்த வேன் காஸ்ட் வந்து ஒரு 2,000 ரூபாய் ஆச்சு. அந்த 2,000த்துல ஒரு 10 ட்ரிப் அடிச்சிருப்பாங்க, 20,000 ரூபாய். 20,000 ரூபாயில ஒரு 3 லட்சம் 4 லட்சம் ஒர்த் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் வந்து she has done it. அது வந்து இம்பாக்ட் த இண்டஸ்ட்ரி, அதாவது அந்த ஏரியாவை கம்யூனிட்டி. இப்ப அந்த ஏரியால பாத்தீங்கன்னா 40 வயசுக்கு மேல உள்ள எல்லா பொண்ணு லேடிஸ்க்கும் கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் அந்த என்டையர் அயப்பாக்கம் ஆவடி ஏரியால கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க.
லைக் தட். இந்த மாதிரி இப்போ கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சப்சிடி கொடுக்குறாங்க ரூரல் ஏரியால டாய்லெட்ஸ் கட்டுறதுக்கு. ஏன்னா நிறைய வீட்டுல டாய்லெட்ஸ் இல்லை. 15,000 rupees கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டே கொடுக்குறாங்க. என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா அந்த வில்லேஜஸ்க்கு வந்து தெரியாது எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணி வாங்குறதுன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் வந்து நம்மள மாதிரி நியூ கிளப்ஸ், நம்மள மாதிரி எனர்ஜெட்டிக்கானவங்க நம்ம ஒரு வில்லேஜை சூஸ் பண்ணி அவங்க யாருக்கெல்லாம் டாய்லெட் இல்லைன்னு ஒரு சர்வே எடுத்து அதை அந்த கலெக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் பெர்மிஷன் வாங்கி அவங்களுக்கு வந்து கான்ட்ராக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தோம்னா அவ்வளவு பேர் வீட்லயும் நம்ம ஒரு பைசா செலவு இல்லாம we can do the fantastic projects. இந்த மாதிரி நிறைய வந்து வித்தவுட் எனி மணி we can போய்கிட்டே இருக்கலாம். அதே மாதிரி இப்போ பிங்க் ஆட்டோ நம்மளோட கவர்னரோட பெட் ப்ராஜெக்ட் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு லேடி பிரசிடென்ட் வந்து எப்படியோ மொபிலைஸ் பண்ணி நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோ கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கும்போது அவங்க திங்க் பண்றாங்க என்ன பண்ணலாம், அது இன்னும் கொஞ்சம் என்ன வட்டிவா பண்ணலான்னு. தவேரா ஹோட்டலோட ஓனர் வந்து ஒரு லேடி, அவங்கள சீஃப் கெஸ்டா போட்டு ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த அம்மா வந்து கீழே கொடுக்கும்போது சீயிங் தட் டிசர்வ்டு லேடி, அந்த அம்மாவுக்கு வந்து சொல்றாங்க என் லைஃப்ல நீங்க விளக்கேற்றி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னு இந்த அம்மா பார்த்து கும்பிடுறாங்க இந்த ஹோட்டல் சவேரா. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா பெனிஃபிஷரிக்கு. அந்த அம்மா காட் இன்ஸ்பயர்ட், இமீடியட்டா அந்த இடத்துல என்ன சொன்னாங்கன்னா வித்தின் 1 month ஐ வில் டொனேட் 2 ஆட்டோஸ். ஸோ நம்ம திங்க் பண்றதுதான் அந்த எப்படி அதை வந்து நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ண போறோம். ரோட்டரி கிளப்போட ரோட்டரி மெம்பர்ஸோட வேலை என்னன்னா சோர்ஸ் எங்க இருக்கு, நீட் எங்க இருக்கு, இதை ரெண்டும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு காசே வேண்டாம். ஆக்சுவலி சொல்ல போனா அந்த ஒர்க்கை நம்ம வந்து கொஞ்சம் விஜிலண்டா பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிரமாதமான ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல நம்ம வந்து பண்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு. எங்க பீரியட்ல ஆக்சுவலி இப்போ வந்து நம்ம வானமே இல்லைம்பாங்க, நம்ம ரோட்டரிக்கு வானம் கூட இல்லை, அதையும் தாண்டி போகலாம். என்னோட கோ பிரசிடென்ட் வந்து தாளவாடின்னு ஒரு ஹில்ஸ்ல ஒரு ட்ரைப்ஸுக்கு வந்து டெண்டல் கேம்ப் நடத்தினாரு. ஆக்சுவலி நாங்கெல்லாம் கிண்டல் பண்ணோம், நம்மளே இங்க வந்து டெண்டல் கேம்ப் ஐ கேம்ப்லாம் நடத்திட்டு இருக்கிறோம். இவர் வந்து இங்க இருந்து கோயம்புத்தூர் போய் அங்கேயும் சத்தியமங்கலம் போய் அங்க போய் ஒரு ஹில்ல தாளவாடியில போய் அங்க போய் இவர் என்ன பண்ண போறாரு அப்படின்னு ஜஸ்ட் ஆக்சுவலி நாங்க டீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனா அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சு வந்தப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்டன்னிங்கா இருந்தது. அந்த கிளிப்பிங்ஸ் அனுப்பியிருந்தது என்னன்னா செட்டிநாடு ஹெல்த் கூட டைப் பண்ணிட்டு அவங்களையும் கூட்டு போயிருக்காரு. அங்க கூட்டு போயிட்டு அந்த ஹில்ல இருக்கிற ட்ரைப்ஸ்க்கு என்ன இஷ்யூன்னா ஜெனட்டிக்ஸாவே அவங்களுக்கு ஒரு 16 to 18 வயசுல எல்லா பல்லுமே விழுந்துரும் எல்லாருக்குமே. அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே அங்க வந்து இது பண்ணி தான் ஊற வச்சுதான் சாப்பிட முடியும். இவன் அங்க போய் அவ்வளவு பேருக்கும் பல்ல 127 பேர் ட்ரைப்ஸுக்கு பல்ல கட்டுறாரு. கட்டிட்டு அந்த ஆள் வந்து ஒரு வீடியோ போடுறாரு. 45 வயசு ஒருத்தர் முருங்கை கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு கண்ணில் கண்ணீர் வருது. ஏன்னா இவங்க சாப்பிட்டு 25 வருஷம் ஆச்சான் அந்த மாதிரி கடிச்சு சாப்பிட்டு. ஸோ லைக் தட் இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப டச்சிங்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து திங்க் பண்ணி பிரமாதமா பண்றக்கூடிய ஆட்கள் தான் நம்ம ரொட்டேரியன்ஸ். ஸோ நீங்க புதுசா இருக்கிறீங்க, எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கிறீங்க, டெஃபினட்டா யூ கேன் டூ ஒண்டர்ஸ். ஸோ இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். நீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட் சொன்னீங்க, ஆனா நியூ கிளப்புக்கு இது வந்து ரொம்ப அதிகம் இருந்தா கூட இன்னும் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகிற மாதிரி யூ ஹேவ் டு திங்க். நம்ம நாசர் சார் சொல்லுவாரு வி ஆர் எலிவேட்டட் குளோபல் சிட்டிசன். ஏன்னா நம்ம எல்லாரோட அதிகமா மேல திங்க் பண்ணி கொண்டு வர்றதுதான். எப்படி நம்ம வந்து கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட் சூஸ் பண்றது, இதுக்கு ஆக்சுவலி இந்த நியூ கிளப்பா நீங்க இருக்கனால உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ராக்ட் ரோட்ராக்ட்லாம் இப்பதான் செட்டப் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. மெயினா ஆர்சிசி சூஸ் பண்ணுங்க. ஆர்சிசின்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரோட்டரி கம்யூனிட்டி காப்ஸ். அவங்களால பணம் பே பண்ண முடியாது. இப்போ ஒரு வில்லேஜ் எடுத்தீங்கன்னா அங்க வந்து இளைஞர்கள் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க, இல்ல சுய உதவி குழு லேடிஸ் வந்து ரெடியா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெகக்னேஷன் இருக்காது. இப்ப நம்ம அதை அவங்களெல்லாம் ஆர்சிசி மெம்பர் ஆக்கி அவங்க ஆர்சிசி அமெத்திஸ்ட்னே நீங்க வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்ணணும். இப்போ ஒரு வில்லேஜ் எடுத்து நீங்க டாய்லெட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அசஸ்மெண்ட் எடுக்கணும்னா உங்களால டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப அந்த ஆர்சிசி அந்த கிராமத்துல இருக்கிறவரை ஒரு 7-8 பேர் சேர்த்தீங்கன்னா தே வில் டூ அசஸ்மெண்ட், சர்வே எல்லாம் எடுத்து உங்களோட சப்மிட் பண்ணுவாங்க. அவங்கள வச்சு நீங்க கலெக்டரேட்டை மூவ் பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ண முடியும். இப்போ நீங்க டெக்னாலஜி நிறைய வளர்ந்துட்டனால ஸோ யூ டேக் எவ்ரி ஒன். இன்ட்ராக்ட் எடுத்துக்கலாம், ரோட்ராக்டை வச்சு நிறைய பண்ணலாம், ஆர்சிசி வச்சு பண்ணலாம். மெயினா நீங்க ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணும்போது இது வந்து ஹவு பிகர், நம்ம இவர் சீனி சார் பிடிஜி சொல்ல இருப்போம், பிகர் பெட்டர் போல்டர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். அந்த மாதிரி திங்க் பண்றது பெருசா பண்ணுங்க, ஏன்னா அது உங்களால முடியும். ஏன்னா இப்ப எல்லாமே நீங்க வந்து யங்ஸ்டர்ஸா இருக்கனால யூ கேன் கேரி ஆன் தட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆல்சோ. பாத்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் சென்ட்ரல் கிளப்புக்கு வந்து விஹெச்எஃப் பிளட் பேங்க் ரொம்ப ஃபேமஸ், ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் அம்பத்தூர் ஹாஸ்பிட்டல். அவங்களாம் அந்த யங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணதான் இதெல்லாம். இப்போ வயசாயிடுச்சு, அவங்களால புதுசாக எதுவும் பண்ண முடியாது. பட் யூ கேன் டூ மிராக்கிள். ஸோ அட்ரஸ் மேஜர் கம்யூனிட்டியோட இஷ்யூ என்ன, அதுல வந்து நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது எவ்வளவு பேருக்கு பண்ண முடியும், அதோட முக்கியமா சஸ்டெயின் எவ்வளவு பண்ண முடியும், அது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க டிசைன் பண்ணும்போது இப்போ ஆர்ஓ வாட்டர் பிளான்லாம் நிறைய காலேஜ்ல நிறைய இடத்துல நம்ம வச்சுட்டு வந்துருவோம்.
ஆனா அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கரெக்டா அந்த ஃபில்டர் மாத்துறாங்களா, மெயின்டெனன்ஸ் பண்றாங்களா, இல்ல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ற இடத்துல அவங்க மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண முடியுமா, பண்ண முடியலன்னா ஏஎம்சி பண்ணிட்டு அதை எப்படி நம்ம கிளப்ல இருந்து ரெகுலரா மானிட்டர் பண்றது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இந்த மாதிரி when you select a project, sustainability நம்மளால இதை வந்து கண்டினியூவா பண்ண முடியுமா, இல்ல இது பண்ண முடியுமா, பண்ண முடியாதா அப்படின்னு. இந்த போலியோ வரும்போது ஐ வில் டாக் மோர் அபவுட் தட். ஸோ அந்த மாதிரி சஸ்டைனபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி இப்போ சில பேருக்கு வந்து ஐஷ்னாக்கு வந்து ஒரு பர்சனலா ஒரு இது இருக்கும், எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணியே ஆகணும்னு. ஆனா அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ரியலாவே நீட் ஃபார் த கம்யூனிட்டியா, தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் வைட்டல் காம்பனன்ட் ஆஃப் சக்சஸ். ஸோ அதையும் நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஒன் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் வந்து ஒரு கிளப் மீட்டிங்ல ஸ்பீக்கரை கூப்பிட்டப்போ, சார் நீங்க சும்மா அப்படி வாயிட்டே வடை சுட்டு இருக்கீங்க சார் அப்படின்னாங்க. அதனால அப்படி கிடையாதுங்க. இப்ப என்ன உங்களுக்கு சொல்லணும், ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் வந்து பெருசா நீங்களே சொல்லுங்க சார். நாங்க ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ ஐடியா. கொரட்டூர் லேக் இருக்கு எங்க வீட்டு பக்கத்துல, 630 ஏக்கர். அதுல பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் பொல்யூஷன் எல்லாம் பண்ணாங்க. இப்ப அதெல்லாம் நிப்பாட்டியாச்சு. ஒரு 3 ஃபீட்டுக்கு வந்து ஸ்லெட்ஜ் இருக்கு. அந்த 3 ஃபீட் ஸ்லெட்ஜை வந்து டீஸ்லீட் பண்ணோம்னா அது வந்து ஒண்டர்ஃபுல் வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் லேக்கா மாறிச்சுன்னா என்டையர் சென்னைக்கு வந்து வாட்டர் கெப்பாசிட்டியே லைஃப் டைம்க்கு வராது. ஸோ விஷயங்கள் தான் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சது. இதை வந்து அந்த பிரசிடென்ட் ஷேர் பண்ணேன். நீங்க வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணுங்கன்னு. அவர் கேட்டார் எவ்வளவு சார் ஆகும்னாரு. ஒரு 80 crores ஆகும் பட்ஜெட் அப்படின்னு. சார் காமெடி பண்ணாதீங்க சார் அப்படின்னாரு. எப்படி நான் அந்த ஃபண்டை ரெடியூஸ் பண்ண போறேன். நான் சொன்னேன், இந்த பாண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஒரு லேடி பண்ணாங்க, ஒரு லேடி பிரசிடென்ட். அந்த மாடல் எடுத்துக்கோங்க, அதை வச்சு நீங்க சர்வே பண்ணுங்க, இதுக்கு எவ்வளவு ஆகும் பிளான் பண்ணுங்க, பட்ஜெட் போடுங்க, கவர்மெண்ட் அப்ரோச் பண்ணி பெர்மிஷன் வாங்குங்க. அதுக்கப்புறம் சிஎஸ்ஆர் உள்ள கம்பெனிஸ் அப்ரோச் பண்ணலாம். கொரட்டூர்ல இந்த இண்டஸ்ட்ரியல்ல பொல்யூட் பண்ண இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் அம்பத்தூர்ல இருக்கு, அவங்களெல்லாம் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். பிளஸ் rotary.org ஷோகேஷ்னு ஒரு சைட் இருக்கு. rotary.org எல்லாரும் மெம்பர் ஆயிருப்பீங்க. அதுல ஷோகேஷ்னு போய் பாத்தீங்கன்னா அதுல போய் உங்க ப்ராஜெக்டை ஷோகேஸ் பண்ணலாம். நாங்க இந்த மாதிரி பண்ண போறோம், எங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு ஃபண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னு நீங்க வந்து உங்களோட ட்ரஸ்ட், உங்களுக்கு புது கிளப்பா இருக்கனால நீங்க ட்ரஸ்ட் வச்சுக்கீங்களா என்ன தெரியல, இருந்திருந்தா ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கு 12 போய் அப்ளை பண்ணுங்க. ATG வாங்குறதுக்கு ரெடி பண்ணுங்க ஸ்லோவா. ஸோ அந்த சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அக்கௌண்ட் நம்பரை போட்டுட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த rotary.org 1.2 மில்லியன் மெம்பர்ஸ் நம்ம இருக்கோம், நம்மளே இருக்கிறோம். நீங்க 80 crores கணக்கு பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு மெம்பரும், ஒவ்வொரு ரொட்டாரியனும் 10 ரூபா போட்டா போதும், நமக்கு ஈஸியா 80 crore இல்ல 120 crore கிடைச்சிடும். ஸோ இதை சொன்னோன்னா அவர் வந்து சார் நீங்க ரொம்ப ஓவரா பேசுறீங்கன்னு போயிட்டாரு. ஆனா இட் இஸ் பாசிபிள், தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே. ஸோ மெகா ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது சரி ஓகே காசே இல்லைன்னு சொன்னோம், அடுத்தது காசை வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு வரும்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கிராண்ட்ஸ். டிஸ்ட்ரிக்ட் கிராண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷனுக்கு கொடுத்தது வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் திருப்பி வரும். அது வந்து கவர்னரோட கண்ட்ரோல் இருக்கும். அதுல 50% வந்து டோட்டலா வர்றதுல 50% வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கிராண்டாவே கொடுக்கலாம். பேலன்ஸ் 50% நார்மலா குளோபல் கிராண்டுக்கு வந்து மேட்ச் பண்ண வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கிராண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அபவுட் நிறைய கிளப்ஸ் இங்க இருக்கனால அபவுட் ஒரு 2 lakhs worth ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட்லயே உடனே அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உடனே கிடைச்சிடும். எப்பவுமே இப்பதான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ கோவிட் இருக்கனால இந்த வருஷம் கஷ்டம். நெக்ஸ்ட் இயர் பிரசிடென்ட் வந்து அதை கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி முதல்ல பிளான் பண்ணோம். ஒரு 2 lakh rupees worth ஆஃப் ப்ராஜெக்ட், அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், அது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கிராண்ட்லயே வாங்கலாம். குளோபல் கிராண்டுக்கு போனோம்னா அது வந்து பெரிய 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 விஷயங்கள் நடக்கும். குளோபல் கிராண்ட் வந்து அது பெரிய சப்ஜெக்ட். அது வந்து நம்ம DRFC அம்பலவாணன் ஒரு நாள் கூப்பிட்டீங்கன்னா யூ வில் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் குளோபல் கிராண்ட், ஹவு டு அப்ளை. அதுக்கு ஒரு ஃபாரின் பார்ட்னர் வேணும். ஒரு $35,000 ஒர்த் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்னா நீங்க ஒரு 5,000 போடணும், அந்த அவங்க ஒரு 5,000 போடணும் பார்ட்னர். நீங்க 10,000 போட்டீங்கன்னா அவங்க ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்து பேலன்ஸ் வந்து தே வில் கிவ். ஈவன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு 5,000 கொடுக்கும். 15 ஆயிடுச்சுன்னா தே வில் கிவ் $20,000 ஈஸியா. ஸோ ஈஸியா ஒரு $35,000 பண்ணணும்னா நீங்க ஒரு $5,000 வந்து ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணி கூட நீங்க ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ண முடியும். சரி, இது எப்படி இந்த பணம் வந்து கொடுக்குறாங்க? டிஆர்எஃப்ல இருந்து இவ்வளவு பணம் கொடுக்குறாங்க, எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம கொடுத்ததான் அவங்க திருப்பி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த டிஆர்எஃப் வந்து இந்த ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் தான் டிஆர்எஃப்னு சொல்லுவோம். இது வந்து 1917 started by one Rotarian who thinks Rotary, who sleeps Rotary, who dreams Rotary. That is none other than Arklum. அவர் வந்து முதல்ல இந்த அவர் வந்து ஒரு RI பிரசிடென்டா இருக்கும்போது அந்த ஸ்கீமை கொண்டு வராரு. அவர் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கான்சாஸ் சிட்டி வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் கூப்பிடுறாங்க. அவருக்கு டொனேஷன் வாங்க ஒரு $26.5 ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க பட்ஜெட்ல. அவர் என்ன சொல்றாரு, அது கொடுக்காதீங்கிறாரு. இப்ப நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் சந்திரமோகன் அதே தான் சொல்லுவாரு.
எனக்கு வந்து ஷால் போடாதீங்க, பொக்கே கொடுக்காதீங்க, அந்த காசை டிஆர்எஃப் கொடுங்கன்னு. இதை வந்து 1917 ஆர்குளம் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, அந்த $26.5 ஃபர்ஸ்ட் கிட்டியா ஃபவுண்டேஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிதான் ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்படியே ஃபாலோடு பை ஒரு $10 ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் சான் பிரான்சிஸ்கோ கொடுத்தது. இப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போனாங்க. இந்த டிஆர்எஃப் எதெல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா மெயினா சர்வீஸ் ஏரியாஸ். உங்களுக்கு தெரியும் 6 ஃபோக்கஸ் ஏரியா இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து செலவு பண்ணுவாங்க. ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒன்லி 3 தான், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்த், ஹங்கர், ஹியூமனிட்டி, இந்த 3க்கு தான் வந்து இந்த டிஆர்எஃப் ஃபண்ட் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இந்த போலியோ எராடிகேஷன் ப்ரோக்ராம் கூட அந்த ஹெல்த்ல தான் வந்துச்சு. அதுல வரும்போது நம்ம நாசர் சார் வந்து இது அழகா அப்படியே உணர்வு பூர்வமா சொல்லுவாரு. ரோட்டரி வந்து இந்த போலியோவோட தாக்கத்தை பார்த்துட்டு they went and approached WHO. போயிட்டு நாங்க வந்து ரோட்டரி டிராப்ஸ் விடலான்னு இருக்கிறோம், இந்த போலியோ டிராப்ஸ். எங்களுக்கு வந்து நீங்க அதர் நேஷனல் கண்ட்ரிஸ் வந்து எங்களுக்கு டைப் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னப்போ அவங்க WHO மேல எல்லாத்துக்கு மேலும் கீழே பார்த்துட்டு, யூனோ வாட் யூ ஆர் டாக்கிங், கிட்டத்தட்ட ஒரு $120 மில்லியன் தேவைப்படும். ஏன்னா ஒரு அவங்க சஸ்டைனபிலிட்டி அதான் அவங்க பாக்குறாங்க. இந்த வருஷம் நீங்க போலியோ போட்டுட்டு விட்டுருவீங்க, அது வேஸ்ட் எங்களுக்கு. ஸோ 5 இயர்ஸ்க்கு 38 மில்லியன் டிராப்ஸ் 100 மில்லியன் சைல்டுக்கு போட வேண்டியிருக்கும். அப்போ 6 டைம்ஸ் போட்டாங்க ஸ்டார்டிங்ல. அந்த போலியோட தாக்கம் அதிகமா இருந்தப்போ 6 வாட்டி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க WHO சொன்னாங்க ஒரு $120 மில்லியன் ரெடி பண்ணி எங்களுக்கு காமிங்க, அதுக்கப்புறம் லெட் அஸ் திங்க் அபவுட் ஜாயினிங் வித் யூன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டாங்க. ஸோ ரோட்டரி வந்து அவங்க ரொட்டேரியன்ஸ் அப்பீல் கொடுக்குறாங்க. 20 வீக்ஸ் டைம்ல 247 மில்லியன் வந்து கலெக்ட் ஆகுது, ஆல் டன் பை அவர் ரொட்டேரியன்ஸ், அதாவது மோர் தென் டபுள். அதை தான் வந்து நார்மலி அதை டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் ரோட்டரிஸ் ஃபைனஸ்ட் அவர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரோட்டரி ஹிஸ்டரியில. இந்த மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு 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 ஆர்கனைசேஷன் தான் யூ அண்ட் மீ ஆர் தேர். ஈவன் இந்த போலியோ டிராப்ஸ் போறதுக்கு வந்து ஸ்ரீலங்கால அப்போ வந்து பயங்கரமான வார் நடந்துட்டு இருக்கு. அதை கூட வந்து இப்போ பிஆர்ஐபி பார்த்துருப்பீங்க ரவீந்திரன். He took interest and he talked to Velupillai Prabhakar, he talked to government and stopped the இது சண்டேவே நிப்பாட்டிட்டு இவங்க உள்ள போய் போலியோ டிராப்ஸை போட்டு முடிச்சுட்டு வந்துட்டு திருப்பி சண்டை ஆரம்பிச்சது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரோட்டரி வந்து எங்கனாலும் நுழைய முடியும். சைனா வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த போலியோ டிராப்ஸ் எடுத்துக்கல, நிறைய சில முஸ்லீம் கண்ட்ரிஸும் தே டோன்ட் வாண்ட். அப்புறம் அந்த நோயோட தாக்கத்தை பார்த்துட்டு தே ஆல்சோ அலோடு ரோட்டரி இன்சைடு, வேற யாரையும் உள்ள அனுப்பல. ஸோ ஜென்ரலா இது வந்து நம்ம அந்த போலியோ டிரைவ் வந்து 1985 ஸ்டார்ட் பண்ணலைன்னா இன்னைக்கு ஒரு 30 மில்லியன் போலியோ அஃபெக்டட் பர்சன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருந்திருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு மமூத் டாஸ்க் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா இன்னும் 2 கண்ட்ரீஸ்ல வந்து என்ன இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள்லாம் நம்ம டிஆர்எஃப் தான் பண்றாங்க. இந்த டிஆர்எஃப் வந்து நீங்க பண்றதுதான். நம்ம இந்தியாலேயே வந்து 1987 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க போலியோ டிராப்ஸ். தமிழ்நாட்டில தான் எடுத்தோன்னா 2.6 மில்லியன் நம்ம கொடுத்தாங்க. அப்பெல்லாம் நம்மள்ட்ட நிறைய கிளப்ஸும் கிடையாது, நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷனும் கிடையாது. உலகத்துல எந்த மூலையில இருக்கிற ரொட்டேரியன்ஸா கொடுத்த காசை தான் நமக்கு டிஆர்எஃப் கொடுத்தாங்க. ஸோ இன்னைக்கு இந்த கோவிட் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணா கூட ஒரே ஒரு இன்டர்நேஷனல் எராடிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்கு அப்படின்னா அது நம்ம வகுத்த போலியோ எராடிகேஷன் தான். இன்னைக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்வொர்க் நிறைய இருக்கு. நீங்க 87 அந்த 90ஸ்லாம் போலியோ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது திருவண்ணாமலை எல்லாமே நம்ம கூட இருந்தது, 3230 இருந்தோம். அப்ப எப்படின்னா பிளைட்ல வந்து அந்த போலியோ டிராப்ஸ் இறங்கும், அது வந்து ஃப்ரீசர் பாக்ஸ்ல இருக்கும். நம்ம வந்து சிட்டி பிளஸ்ல இருக்க அவ்வளோ பிரசிடென்ட்ஸ், அவ்வளோ பெரிய கீ ஆபீசர்ஸ் எல்லாருமே அவங்க காரை வந்து ரெடியா வச்சுட்டு ஏசி ஆன் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணுவாங்க. பிளைட்ல இருந்து இறங்கி கஸ்டம்ஸ் கிளியர் ஆன உடனே அவங்க எடுத்துட்டு they will drive like ஒரு ரேசிங் மாதிரி தான் போவாங்க. ஏன்னா அந்த மருந்து கெட்டு போயிடக்கூடாது. ஏன்னா இங்க இருந்து திருவண்ணாமலை போகணும், இங்க இருந்து காஞ்சிபுரம் போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் சர்வீஸ் பண்ண ரொட்டேரியன்ஸ் வந்து அந்த காலத்துல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து நம்ம வைட் நெட்வொர்க் இருக்கு, கவர்மெண்டே அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாம் பண்ணிடுறாங்க, நம்ம பண்றது இல்லை. ஆனா ஸ்டார்டிங்ல வந்து அந்த மாடலை ரெடி பண்ணும்போது we have done that model and we have eradicated the polio from the earth. இன்னொரு வெரி ஃபியூ கண்ட்ரிஸ் தான் இருக்கு. ஸோ இந்த டிஆர்எஃப்ல வந்து மெயினான ஒரு இது என்னன்னா, இப்போ நீங்க ஒரு 100 ரூபாய் கொடுக்குறீங்கன்னா 92 rupees will be utilized for the project. அது வந்து ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட். இப்போ நீங்க கவர்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ராஜீவ் காந்தியே சொல்லுவாரு, 100 ரூபாய் நாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்றோம் ஒரு ப்ராஜெக்ட்னா பெனிஃபிஷியரிக்கு போகும்போது 15 ரூபாயா மாறும். அதாவது 15% தான் அந்த கமிட்டட் சேரிட்டிக்கு போகுது. ஆனா டிஆர்எஃப் வந்து நம்ம ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் வந்து 100 rupeesல 92 rupees வந்து ஸ்ட்ரெயிட் அவே கோஸ் டு த பெனிஃபிஷியரி. ஸோ அதனாலதான் அந்த ஃபோர்ப்ஸ் பிளேஸ்ல வந்து நம்ம வந்து 45th பிளேஸ்ல இருக்கோம் ஃபவுண்டேஷன்லயே.
உலகத்துல நம்ம 46th பிளேஸ்ல இருக்கிறோம். அதே மாதிரி சுனாமி வரும்போதும் ஸ்ட்ரெயிட்டாவே வந்து 5.5 மில்லியன் இம்மீடியட்டா அதை ரிலீஸ் ஃபார் சவுத் ஏசியன் கண்ட்ரிஸ். இப்போ நீங்க கோவிட்டுக்கு வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் வந்து அந்த நியூஸ் வந்த உடனே கோயம்புத்தூர் இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஐசோலேஷன் வார்டுக்கு எந்த எக்யூப்மெண்ட்டுமே இல்லை, பெட் இல்லை, அவங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணாங்க. நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் உடனே டிஆர்எஃப் வந்து எழுதினாரு. இந்த மெயில் போய் வித்தின் 2 ஹவர்ஸ்ல $25,000 வந்து சாங்ஷன். ஒரு 2 டேஸ்ல நான் கட்டில எல்லாம் கோயம்புத்தூருக்கு அனுப்பி இப்போ வந்து அந்த ஐசோலேஷன் வார்டுல 6 பேர் அட்மிட் பண்ணியாச்சு. தட் மச் ஃபாஸ்ட் தி டிஆர்எஃப் ஒர்க்ஸ் இஃப் ரியலி தி டிசாஸ்டர்னு வரும்போது. அது மட்டும் இல்ல, இப்போ ஒரு 1.5 crores வந்து அப்ரூவல் ஆகுது. 3 கிளப் வந்து குளோபல் கிராண்ட் போடுறாங்க. 180 வெண்டிலேட்டர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் திஸ் மந்த் எண்ட். அது வந்தோன்னா நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுத்து வேறவர் தே வாண்ட் தே கேன் யூட்டிலைஸ் இட். இந்த மாதிரி நிறைய டிஆர்எஃப் வந்து சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இதுக்கு எப்படி காசு வருது அதுதான் சொல்ல வந்தேன். ஸோ இதுக்கு வந்து ஜென்ரலா சொல்ல போனா தானம் பெருசா தர்மம் பெருசா அப்படின்னு ஒரு டாபிக்லாம் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ தானம் பெருசுன்னு சொல்றவங்க எல்லாம் கை தூங்க பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே, வெரி குட். ஸோ தானங்கிறது என்னன்னா ரெண்டுக்கும் ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பார்த்தா ஒன்பதுதான் தெரியும். தானங்கிறது வந்து என்னன்னா we are helping the known people. known peopleனா ப்ரொஃபஷனலி known, பர்சனலி known, ஃப்ரெண்ட்லி known, இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ரெஃபர் பண்ணிருப்பாங்க, இல்ல உங்கள்ட்ட வேலை பார்க்கறவங்களா இருப்பாங்க, இல்ல வேலை பார்க்கறவங்க யாரையாவது ரெஃபர் பண்ணிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு பண்ணக்கூடியது தானம். ஆனா தர்மங்கிறது என்னன்னா அன்னோன் பீப்புளுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்றது. சிம்பிளா சொல்ல போனா மை குரு இன் ரோட்டரி நாசர் சார் வந்து எப்பவுமே ஹிந்து எத்திக்கல் லிட்ரேச்சர், ராமாயணம் மகாபாரதத்தை டச் பண்ணாம போக மாட்டாரு. ஸோ நானும் அவர்கிட்ட இருந்து அதை சுட்டுக்கினேன். ஸோ ஐ வாண்ட் ரெஃபர் மகாபாரதா. அதுல கர்ணன் ஒரு கேரக்டர் எல்லாரும் தெரியும். அவர் வந்து வலது கை செய்யறது வந்து இடது கைக்கு தெரியாது. அதான் தட் இஸ் பிரின்சிபல். இந்த டிஆர்எஃப்பும் அதே மாதிரிதான். நீங்க வந்து கொடுக்கறது யாருக்கு போகுதுன்னே தெரியாது. ஆனா கண்டிப்பா வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு ரொட்டேரியன் அந்த டிஆர்எஃப் வாங்கி கரெக்டான பிளேஸ்ல கொண்டு போய் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு இது சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து இதுக்கு கரெக்டா மேட்ச் ஆகும். ஸோ எல்லாரும் சொல்லுவாங்க தர்மம் தலைகாகன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து கர்ணன் செத்த உடனே மேல வந்து கேக்குறாங்க, எப்படி வந்து தர்மம் தலைகாகன்னு சொன்னீங்க, கர்ணனே உயிரை எடுக்க முடியும்னு கேட்டாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து ஃபண்டாஸ்டிக்கா இருக்கும். அதாவது கர்ணனோட ரதத்தை வந்து மண் குழியில மாட்டிக்கிறோம். ஏன்னா அந்த தேரோட்டி வந்து தப்பான ஒரு இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஃபைட் பண்ணுமா, கர்ணன் வந்து சொன்னா அது வந்து எகெயின்ஸ்ட் ரூல், நான் பண்ண மாட்டேம்மா, விட்டுட்டு போயிடுவான். ஸோ அவனோட வீல் மாட்டிக்கிடும். அந்த வீலை இறங்கி எடுக்கும் போது கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லுவாரு அர்ஜுனனை பார்த்து, நீ இப்ப அம்ப விடுங்க. அப்போ கர்ணனே சொல்லுவான், இது வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபேர். நான் வந்து நீ ரதத்து மேல நிக்கிற, நான் ரதத்து கீழே நிக்கிறேன், நான் இதை சரி பண்ணிட்டு மேல வரேன், எகைன் வி வில் ஸ்டார்ட் இது, இல்லைன்னா இது ஜஸ்டிபிகேஷனே கிடையாதுமா. அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, வாட் எவர் துரியோதனன் வந்து ஜஸ்டிஸ் பண்ணிருக்கிறாரா, எப்படி திரௌபதியை பண்ணாருன்னு சொல்லி லிஸ்ட் அவுட் நிறைய. அதனால நத்திங் ராங், வார்ல அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது, அர்ஜுனா அம்ப விடுன்றுவாரு. அர்ஜுனன் வந்து அஞ்சலிக்கா ஆரோ, அந்த ஆரோ பேர் அஞ்சலிக்கா. அது வந்து அப்படி ஃபயர் மாதிரி போகும், பாடியும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணும், ஆல் த ஆர்கன் உடனே காலி பண்ணிடும். அந்த அஞ்சலிக்கா ஆரோ வந்து அடிக்கிறாரு. அடிக்கும் போது போய் கர்ணனை அடிக்குது, ஆனா அவரோட உயிர் போகல. ஏன்னா தர்ம தேவதை வந்து அவனோட உயிரை புடிச்சு இழுத்து வைக்கிறார் பக்கத்துல இருந்து. கிருஷ்ணருக்கு அது தெரியுது. அவர் என்ன பண்றாரு, அப்படி டக்குன்னு ஒரு அந்த கர்ணா எனக்கு ஏதாவது நீ தானம் பண்ணணும்னு ரொம்ப தூரம் நடந்து வரேன், எனக்கு ஏதாவது பண்ணு அப்படிங்கிறாரு. ஸோ கர்ணன் அப்ப சொல்றாரு, நான் இப்ப என்ன பண்ண முடியும், ஐ எம் ஆல்ரெடி இந்த டெத் பெட், அது கேப்சர்டு, இப்ப என்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது, எனக்கு ரொம்ப லாஸ்ட்ல இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துச்சேன்னு ஃபீல் பண்றாரு. அப்ப அந்த அந்தனர் சொல்றாரு, இது வரைக்கும் நீ செஞ்ச தர்மத்தை எல்லாத்தையும், தர்மத்தோட பலன்களை எல்லாத்தையும் எனக்கு தானமா கொடுன்றாரு. கரெக்டா வேர்டு போடுறாரு கிருஷ்ணர். உடனே இவரும் செகண்ட் தாட்டே இல்லாம இதுதான் நம்மளால லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல கூட கொடுக்க முடியும்னா இஸ் கிவிங். இந்த கொடுத்த மறு வினாடி அவரோட உயிர் போயிருது. ஸோ அப்பதான் அந்த மேல அந்த கொஸ்டின் வரும்போது அவங்க கிவன் எக்ஸ்பிளனேஷன். இது வரைக்கும் அவர் தர்மம் பண்ணதுனால உயிரோட இருந்தாரு. எப்ப அந்த தர்மத்தோட பலன்கள் எல்லாம் தானமா கொடுத்தாரோ அப்பவே அந்த தர்ம தேவதையால அந்த உயிரை ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் வாட் அ ஸ்டோரி, இட் கோஸ் லைக் தட். ஸோ இதுல வந்து தர்மம் தான் தலைகாக்கும். ஸோ இந்த தர்மங்கிறது வந்து நம்ம அன்னோன் பீப்புள் கொடுக்கறது.
ஸோ இது எப்படி நம்ம கொடுக்கறது? நம்மளால முடிஞ்சது. இப்ப நமக்கு ஒரு பர்த்டே வருது, அந்த பர்த்டேக்கு ஒரு கேக் வாங்கி கட் பண்றோம் $400, அந்த ஒரு $5 நம்ம வந்து ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷனுக்கு கொடுக்கலாம் வருஷம். ஸோ மேரேஜ் டே வருது, அந்த ஒரு $5 $10 அதை வந்து ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் ரெகுலரா கொடுத்து வரலாம். இட் இஸ் நாட் தட் இமீடியட்டா நீங்க வந்து நம்ம முத்துப்பழனியப்பன் டிஜி மாதிரி 1.25 கோடி கொடுங்க அப்படின்லாம் சொல்லவே இல்லை. உங்களால முடிஞ்ச $100, $50, $100 எதுனாலும் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி மற்றவங்கள்ட்ட கேட்கலாம். நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல 3230 ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குளம் சொசைட்டி மெம்பர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஆர்குளம் சொசைட்டி மெம்பர்னா ஏகேஎஸ் சொல்லுவாங்க. இப்போ பால் ஆரிஸ் இருக்கிற மாதிரி பால் ஆரிஸ்னா நீங்க $1000 கொடுத்தா அவங்க பால் ஆரிஸ்னு ஒரு பின் கொடுப்பாங்க. ஏகேஎஸ் பின் வாங்கணும்னா 1.25 கோடி கொடுக்கணும். நம்ம 3230 ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அவர் யாருன்னா ஜவஹர்லால் ஜெயின் சொல்லிட்டு இப்போ டிஜியா கூட ஆயிட்டாரு, இப்போ ஐபிடிஜியா இருக்கிறாரு. அவரோட கிளப்புக்கு கவர்னர் விசிட்டுக்கு நம்ம கவர்னர் போறாரு ராஜா சீனிவாசன். அப்போ அங்க போயிட்டு அவர் வந்து இப்போ ஒரு ஆர்டினரி ரொட்டேரியன் அந்த கிளப்ல. எப்பவுமே இந்த கவர்னர் விசிட்ல வந்து முடியும் போது பாத்தீங்கன்னா when they come to the foundation எல்லார்ட்டையுமே கேட்பாரு கவர்னர். ஸோ இவர் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டு நீங்க வந்து என் ஃபவுண்டேஷன் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு கேட்டுட்டே வரும்போது ஜவஹர்லால் ஜெயினை பார்த்து இவர் கேட்கிறாரு, பிடிஜி ராஜா சீனிவாசன், நீங்க வந்து ஏன் ஃபவுண்டேஷன் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னா அவரு கொடுக்கலாமே. சரி எவ்வளவு கொடுப்பீங்க? எவ்வளவு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. நீங்க எவ்வளவு நாளும் கொடுக்கலாம், ஆனா இந்த இதெல்லாம் இருக்கு, நீங்க $1000 கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க பாலாரிஸ் அப்படின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்றாரு. நீங்க இமேஜின் ஒரு $10,000, ஆனா அதெல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு 1.75 crores கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஆர்கனம் சொசைட்டி வாங்கலாம். அதான் ஒரு நம்பிக்கை எல்லாம் சும்மா அப்படி சொல்றாரு, எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. உடனே அந்த மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்குள்ள ஒரு செக்கை வந்து ஃபில்அப் பண்ணிட்டு அந்த செலிப்ரேஷன் நடக்கும்போது அந்த செக் வருது. பிடிஜி அப்போ அவர் டிஜி ராஜேஷ் சீனிவாசனுக்கு ஹார்ட் வந்து அப்படின்னு நின்று திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அந்த செக்கை பார்த்தப்போ. ஏன்னா அதுல 1.75 crores இருந்தது அந்த செக்ல. ஸ்டன் ஆயிட்டாரு, வேத்து ஊத்துது, அவருக்கு ஒண்ணுமே முடியல. மைக்ல போய் நின்று அப்படியே எழுப்பிட்டு கேட்கிறாரு, ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள், இவ்வளவு நாள் நீங்க $1 கூட கொடுத்தது இல்லையே, இப்ப சடனா நான் வந்து வருமா வராதான்னு தெரியல ஒரு $1000 கொடுப்பீங்கன்னு சொல்லி கேட்டா நீங்க இப்படி ஒரு ஷாக் கொடுத்துட்டீங்கன்னா. அவர் சொன்ன வார்த்தை என்னன்னா, இது வரைக்கும் என்கிட்ட யாருமே கேட்டதில்லை, கேட்டதான் நான் கண்டிப்பா கொடுத்துருப்பேன். ஸோ இது எதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக நம்ம யார்கிட்டனாலும் கேட்கலாம். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு இதுக்கோ இல்ல நம்மளோட நீடுக்கோ ஒருத்தட்ட போய் நம்ம கேட்டோம்னா தட் இஸ் கால்ட் டிஃபரெண்ட். ஆனா நம்ம இல்ல ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங் பண்றோம் ரொம்ப பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருப்பீங்க. அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக நீங்க அலோ பண்ணணும். உங்களை மெம்பர்ஸ் திட்டுவாங்க, ப்ராஜெக்ட்டுக்கு யாரும் வரமாட்டாங்க, மீட்டிங் நடத்துறதுக்கு. இப்ப நான் பார்த்தேன் ஐஸ்னா வந்து எல்லாருக்கும் போனை போட்டு அவனை கூப்பிடு இவனை கூப்பிடு அவனை அதை வெத்தலை வச்சு கூப்பிடுற மாதிரி தான் பண்ணி ஆகணும். நோ அதர் கோ. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். நம்மளுக்குள்ள ஒரு பொறுமையை வளர்க்கும். ஆனா இது எல்லாமே நம்மளோட ப்ரொஃபஷனலையும் இது வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். நான் இப்போ வந்து எங்க கம்பெனில நான் எம்எஸ்சியில சவுத் இந்தியா ஹெட்டா இருக்கும்போது பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும். அப்ப வீட்டுல இருந்து என் ஒய்ஃப்ட்ட வந்து சொல்லுவாங்க, இவங்க தூங்க விட மாட்டேங்கிறானுங்க, அவன் பாரு மரியாதை எல்லாம் என்னை பேசிட்டேன் அப்படின்னு என் ஒய்ஃப் பொண்ணு சொல்லுவாங்க. ஏங்க நீங்க ரோட்டரி கிளப் பிரசிடென்டா இருக்கும்போது மட்டும் எல்லாரும் கண்ணாமலாம் திட்டுவான், நீங்க அவன் கையில காலெல்லாம் விழுவீங்க, இதுல ஏன் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாதும்பா. அது வந்து பலாரம் அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். தென் ஐ வில் கண்ட்ரோல் மை செல்ஃப். கரெக்ட். ஸோ ஒரு சர்வீஸ்க்கே நம்ம அவ்வளவு பண்ணும்போது நம்மளோட இதுக்கு வந்து நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஐ அட்ஜஸ்ட். அந்த மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி இந்த ரோட்டரிங்கிறது வந்து இட் ஷேப் அப் யூ எல்லா விதத்திலையும். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இந்த டிஆர்எஃப் பண்றதுனாலயோ இல்ல நம்ம அந்த சோர்ஸையும் நீடியும் கனெக்ட் பண்றதுனாலயோ வரக்கூடிய புண்ணியங்கள். இப்போ ஒவ்வொரு விஷயமும் நீங்க பார்க்கும்போது, ஒரு விஷயம் நீங்க பண்ணும்போது, இப்ப நுளம்பூர்ல நாங்க வந்து ரோடு போட ரொம்ப போராடுவோம். அந்த ரோட வந்து போட்டுட்டு அந்த ரோட்ல நம்ம போகும்போது அதுல நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்காது யாரெல்லாம் அதுக்கு பாடுபட்டாங்கன்னு. ஆனா அது யாருக்கும் தெரியணும் அவசியம் இல்லை. நம்ம அந்த ரோட்ல போகும்போது நம்மளுக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங் வரும், இந்த ரோடுக்காக நம்ம எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணோம் அப்படிங்கப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஹார்மோன் நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகும் உள்ள. அந்த ஹார்மோன் தான் நம்மளை வந்து நீண்ட நாள் வந்து வாழ வைக்கும். எல்லாம் சொல்லுவாங்க நல்ல விஷயம் பண்ணீங்கன்னா நல்லா நீண்ட ஆயுளோட இருக்கலாம்னு. அது வந்து சயின்டிபிக்லி ஆல்சோ இட் இஸ் ப்ரூவ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன எப்படின்னா கதை விட்டுட்டே போயிட்டே இருப்பேன். இப்ப லேட்டஸ்டா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஸ்டார்டிங்ல ரோட்டரி கிச்சன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போ நீங்க பண்ற ப்ராஜெக்ட் தான் ரோட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் பண்ணோம். ஒரு 5000 பேக்கெட்ஸ் வந்து எவ்ரிடே பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த கவர்மெண்ட் வந்து சொன்னாங்க, அந்த ஃபுட் பேக்கெட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் நீங்க வந்து கார்பரேஷன்டே கொடுத்துருங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ நாங்க என்ன பண்ணோம், அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி ரோட்டரி ப்ரொவிஷன் கிட்டா மாத்திட்டு
ஒரு 10 kg ரைஸ், 2 கிலோ ஆயில், 2 கிலோ சுகர், அந்த மாதிரி ஒரு பேக்கு, ஒரு 1000 rupees ஒர்த் ஆஃப் பேக்கு ஒரு 15 days ஒரு 4 ஃபேமிலிக்கு வந்து கேட்டர். அதை வந்து ஒரு 30 lakhs ஒர்த் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் சந்திரமோகனோட இதுல பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இது நாங்க பண்றோம். ஆக்சுவலி முதல்ல ஒரு 1000 பேருக்கு பண்ணலாம்னு பார்த்தோம். ஒன்னு அந்த ஃபியூல் ட்ரீம்னு ஒரு இது வெப்சைட், ஃபண்ட் ரைசிங் வெப்சைட்ல வந்து நாங்க அப்லோட் பண்ணிட்டே வந்தோம். இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்த உடனே ஒரு ஒன் ஆஃப் த கம்பெனி நம்ம ரொட்டேரியன் இது பண்றதுல அவங்க வந்து ஒரு 12 lakhs CSR ஃபண்ட் இதுக்காக வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ another 1200 திங்ஸ் வந்து பண்ண போறோம். இந்த மாதிரி நிறைய நீங்க வந்து ஹவு யூ ஆர் இன்ஸ்பைரிங் த சோர்ஸ், ஹவு யூ ஆர் கேட்டரிங் த நீடி, இதை வந்து பப்ளிக் இமேஜ் சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்துலலாம் வந்து ரோட்டரி வந்து நிறைய அந்த 1.2 மில்லியன்ல நின்னதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நம்ம செய்யற வேலையை சொல்லக்கூடாதுன்னாங்க. பப்ளிக் இமேஜ்ங்கிறதே கிடையாது. இப்பதான் லாஸ்ட் ஒரு 5-6 இயர்ஸா பப்ளிக் இமேஜ் கொண்டு வந்துக்கிறோம். ஸோ என்னைக்குமே வந்து இப்போ ஊர்ல எல்லாம் கோயில்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டியூப்லைட் போட்டா கூட அவன் பேர் போட்டிருப்பான், உபயம் சோ அண்ட் சோ அப்படின்னு. எனக்கு வந்து அது ஒரு முதல்ல அது ஒரு காமெடியா தெரியும். ஆனா இப்ப இந்த ரோட்டரிக்கு வந்தோம்னா தெரிஞ்சது. இப்ப இந்த டியூப்லைட்ல அவன் பேர் எழுதின உடனே இன்னொருத்த வரவன் பார்ப்பான், இங்க வேற என்ன வேணும், ஃபேன் வேணும், ஓகே நான் வாங்கி தரேன், என் பேரை போடுறான்ப்பா. ஸோ நம்மளுக்கு அல்டிமேட்டா யாருனாலும் போட்டுக்கோ, ஆனா திங்ஸ் நடக்குதா, தட் இஸ் வாட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பப்ளிக் இமேஜ் வந்து இந்த சர்வீஸோட எப்பவுமே அப்படியே ஓவர்ல பைய போகும். ஸோ நம்ம ரோட்டரி சர்வீஸ் பண்ணும்போது பப்ளிக் இமேஜ் அப்படியே இப்போ இந்த கோயம்பேடுல வந்து வெஜிடபிள் மார்க்கெட்டு, காய்கறி மார்க்கெட்டு, அந்த இது சாரி கனி மார்க்கெட்டு, பூ மார்க்கெட்ல வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்ம ரோட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து வைக்க போறோம். ஏன்னா நிறைய பேர் அங்க வர்றதுனால பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு தான் வந்து கவர்னர் சொன்னார், உடனே இமீடியட்டா ரிலீஸ் பண்ணாரு, உடனே அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து we can do miracles. அதே மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது இப்போ உங்க கிளப்ல இப்போ ஒரு ஷ்ரவன் ஒன்று பண்றாருன்னா ஐஸ்னா அதே தான் பண்ணணும். சஸ்டைனபிலிட்டி உள்ள ப்ராஜெக்டை பண்ணி தான் ஆகணும். அப்படி இல்லாத பட்சத்துல இப்போ ஒரு டெய்லர்கிட்ட போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்க ட்ரெஸ் வந்து இந்த வருஷம் தச்சிருப்பீங்க, அடுத்த வருஷம் போனீங்கன்னா திருப்பி அவன் மெஷர்மெண்ட் எடுப்பான். ஈவன் தான் உங்களோட மெஷர்மெண்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்க எந்த ப்ராஜெக்டை வந்து கன்டினியூ பண்ணும் போதும் யூ டூ ரீசர்வே, இது இன்னும் ஃபிட் ஆகுமா அப்படின்னு பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி இன்னொரு கிளப் பண்றாங்க, ஏன்னா இப்பதான் நம்ம நெட்ல பாக்குறோம் இல்லையா, யூஎஸ்ல ஒரு கிளப் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணா நம்ம இங்கே பண்ணலாமா அப்படின்னு. ஸோ அந்த ஏரியாவுக்கு தான் அது சூட் ஆகும். வி கேனாட் டூப்ளிகேட் த ப்ராஜெக்ட், அதையும் வந்து வி ஹேவ் டு திங்க் இட். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட், டிஆர்எஃப், இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருக்கிறோம். நம்ம இந்த ரோட்டரி பின்ன போடும்போது என்ன நம்ம உலகத்துக்கு சொல்றோம் அப்படின்னா, யூ கேன் ரிலை ஆன் மீ, ஐ am dependable, I am available, I give more than what I take, I add value. இதான் அந்த பின்னோட டெனோட். ஸோ நீங்க வேலைக்கு போகும்போதும் இல்லை எங்க போகும்போதும் அந்த பின்னை போடலாம், நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். இப்போ நாங்கள் வந்து லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அந்த கவர்னர் அந்த ஹைகோர்ட் கோர்ட் காம்பவுண்டுக்குள்ள தான் போட முடியும், வெளியே போட்டால் அது தப்பு. ஆனால் அந்த ரோட்டரி பின்னை நீங்க எங்கனாலும் போட்டுக்கலாம், எங்க போனாலுமே அது ஒரு பப்ளிக் இமேஜாகவும் இருக்கும். அது வந்து அனதர் திங் வந்து இட் கேரிஸ், we add value to the community. So I end with our founder Paulari's words, as long as grass continues to grow green, as long as water continues to flow downhill, so long Rotary will continue to worship its ideal, the ideal of service. Thank you for listening. Thank you, sir. It was a great session. What have been enlightened to us. நிறைய பேர் உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் கேட்கணும்னு சொன்னாங்க எங்க பர்சனல் மெசேஜ்ல. So any doubts, please just unmute yourself and can ask your doubts. Shruti, where are you? Hi, sir. Yeah, Dr. Chaitanya, please சொல்லுங்க. Sir, I had one doubt. நீங்க சொன்னீங்களா சார், இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது we can resurvey the projects. இப்போ இந்த இயர் நம்ம பண்ண ப்ராஜெக்டே அடுத்த வருஷம் நம்ம ரீசர்வே பண்ணிட்டு whether it will fit in or not அப்படின்றது நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தீங்க. So can you give any tips on how to select a project? இப்போ இது இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் இல்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு how to select that? Any tips on that? So very simple. இப்போ இந்த ரோட்டரி ப்ரொவிஷன் கிச்சனே நான் இப்போ சொல்றேன், அது லேட்டஸ்டா நடக்கிறது. இப்போ நான் சொன்ன ஒரு 1000 rupees ஒர்த் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் வந்து கிட் வந்து நாங்க வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அப்போ கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணாங்கன்னா, சில பேர் சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹேண்ட்லிங் வந்து ஒரு 18 கிலோ பேக்கை தூக்கி ஹேண்டில் பண்றது எங்களுக்கு லாஜிஸ்டிக்ல ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. ரெண்டாவது என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்க வந்து ஒரே குடும்பத்துக்கு வந்து ஒரு 20 நாளைக்கு நீங்க கொடுக்குறதுக்கு பதிலா அதையே நீங்க ஸ்பிளிட் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 2 குடும்பத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 நாளைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமே. நாங்க திஸ் இஸ் கால்டு சர்வே. ஸோ ஒவ்வொரு சர்வே பண்ணும் போதும் அந்த ஃபீட்பேக் வந்து ரொம்ப நெசசரி. உடனே நாங்க இப்ப என்ன பண்ணோம்னா, இப்ப அந்த 12 lakhs வந்து கார்பரேட் சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட் வந்திருக்கு.
அதை வந்து நாங்க என்ன பண்றோம்னா 600 rupees பேக்கா மாத்திட்டோம். ஸோ 5 kg ரைஸ், அதுல கோதுமை இல்லை, ஏன்னா நாங்க கொடுத்தது எல்லாமே மைக்ரேண்ட் லேபர்ஸ்க்கு. அந்த ஒரு ஃபீட்பேக் வந்தது, என்ன கேஸ் ஆப் இது சப்பாத்திக்கு எங்களுக்கு எதுவுமே இல்லையான்னு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம்னா அந்த புதுசா வர கிட்ல ஒரு 3 கிலோ கோதுமை ஆட் பண்ணோம். திஸ் இஸ் வாட் ரீசர்வே, ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஸோ வென் யூ டூ த சர்வீஸ், அந்த ஃபீல்டுல இறங்கும் போது அந்த ஃபீட்பேக்கை வச்சு யூ ஹவ் டு ஆல்டர். உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒன்லி சேஞ்ச் இஸ் அன்சேஞ்சபிள், மற்ற எல்லாமே சேஞ்சபிள் தான். ஸோ அதனால நம்ம வந்து தட் இஸ் வாட் ஐ மென்ட். Okay, sir. Next. Thanks for enlightening. Good evening, sir. My name is Shruti. Am I audible? Yeah. Yeah. So I actually had an idea for a project. So I'm a fashion designer, and I was thinking of why not combine a project which is taking fashion and community service both hand in hand. So I had a couple of ideas about it, but I didn't know which stream to pick or how to take it forward. One நான் யோசிச்சது was if we pick a community home, probably like an home for destitute women or for orphanage kids, and where they have a very limited source of entertainment, live entertainment அந்த மாதிரி, and அவங்களே வச்சு we can conduct a small fashion, like a சும்மா ஒரு சிம்பிளா ஒரு ramp walk, ஒரு fashion show, maybe combine it with other fun entertainment programs and do something for them. That was an idea that I had. Innொன்னு was நம்ம like we can have like a fashion show for a particular community, but also combine it as a fundraiser event where we can collect funds while we are working for a cause, and it could be the same cause or a different cause what we are collecting funds for, and then we can proceed with the funds collected through that event. So these were the kind of ideas that I was thinking about, trying to do something a little bit different, but trying to combine fashion and community service as well. யா கரெக்ட். இந்த மாதிரி தான், அதாவது see wherever whatever profession we are doing, அதுல லிங்க் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். இப்போ as you rightly said, கண்டிப்பா வந்து ஃபர்ஸ்ட் செட் நீங்க சொன்னது வந்து அவ்வளவுக்கு சூட் ஆமான்னு தெரியல. whereas you can conduct some fashion show, உங்களோட இதை வச்சு நீங்க வந்து அந்த ஃபேஷன் ஷோக்கு வந்து ஃபண்ட் ரைசிங் ஈவெண்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணலாம். நான் வந்து பிரசிடண்டா இருக்கும்போது வந்து ஐ ஹவ் டன் ஒன் ஃபண்ட் ரைசிங் ப்ரோக்ராம். அந்த பார்வையற்றவர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, அதாவது ஒவ்வொரு பூக்களுமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் பாடுவாங்களே அந்த ஷேரனோட படத்துல சொல்லிட்டு, எல்லாமே பிளைண்ட் அதுல பாடுறவங்க. ஸோ நான் என்ன நினைச்சேன்னா அந்த ஆர்கெஸ்ட்ராவை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம கொடுக்குற ரூபாயும் அந்த பிளைண்ட்ஸ்க்கு போகும். அதுல இருந்து வர்ற ஜென்ரேட் பண்ற அமௌண்ட் வச்சு நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணோம், குயின் மேரிஸ் காலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா காடு மாதிரி இருக்கும். கவர்மெண்ட் வந்து கிளீனே பண்ணல, நடுவில் பில்டிங் மட்டும் இருக்கும். அங்க அந்த பாம்புலாம் நிறைய வந்ததுனால பசங்களெல்லாம் கொத்தி 2-3 பசங்க இறந்ததா எங்களுக்கு நியூஸ். எங்களோட ரோட்ராக் காலேஜ் அது. அப்போ நான் அந்த ராகமாளிகா ட்ரூப்பை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணேன், 100 rupees டிக்கெட் அடிச்சு எல்லா பசங்க குயின் மேரிஸ்ல இருக்க ரோட்ராக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கையில கொடுத்துட்டேன். 100 ரூபாய் டிக்கெட். அதை நீங்க வந்து நீங்க வித்தாலும் சரி, இல்ல நீங்க உங்க வீட்டுக்கு வாங்கிக்கோங்க. லைக் தட் வந்து அது மட்டும் இல்லாம எங்க கிளப் ரொட்டேரியன்ஸ் எல்லாரையும் வந்து ஐ கேவ் த டிக்கெட்ஸ். அதுல ஒரு ரொட்டேரியன் வந்து அப்பதான் படிச்சு முடிச்சு வேலைக்கு போயிருக்கிறாரு, வெரி கிரீன் ரொட்டேரியன். அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா அந்த டிக்கெட் எடுத்துட்டு கொண்டு போயிட்டு தோசை அன்னைக்கு சாய்பாபா கோயில் வாசல் நின்றுடுவாரு. நின்றுட்டு இந்த 100 ரூபாய் டிக்கெட்டை வச்சு எழுதி போட்டிருப்பாரு, இந்த மாதிரி குயின் மேரிஸ் காலேஜ்ல நாங்க இந்த ஒர்க் பண்ண போறோம், ஆரோக்கியம் போட போறோம், லேடிஸ்க்கு டாய்லெட் கட்டி தர போறோம், இந்த புஷஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ண போறோம்னு சொல்லி போட்டோவை போட்டு அவர் பைக்ல அதை போட்டுட்டு முன்னாடி இருந்தாரு. அந்த மாதிரி கலெக்டட் 80,000 rupees 4 வாரம் சாய்பாபா கோயில் வாசல் நின்று. அந்த மாதிரி வந்து ஃபண்ட் ரைசிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நீங்க வந்து இந்த ஃபேஷன் டிசைன்ல பண்ணும்போது அதுக்கான முயற்சிகளை எடுத்து அதுக்கான அந்த டிக்கெட்ஸ் இது பண்ணிட்டு அதுல இருந்து வர்ற ஃபண்ட் எடுத்து நீங்க வந்து யூ கேன் டு த சர்வீஸ் வாட் எவர் யூ ஹேவ் இன் யுவர் மைண்ட். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் உங்களோட ப்ரொஃபஷனல்ல பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா பண்ண முடியும். ஏன்னா அதுல அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து நீங்களே உங்களோட நாலேஜே அப்ளை ஆயிடுறது அதுல. ஸோ நீங்க வந்து அந்த ஃபேஷன் ஷோக்கு வர்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ட்ரி டிக்கெட்டோ இல்ல அவங்க பார்ட்டிசிபென்ட் அமௌண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணலாம். ஸோ கீப் டூயிங். அது ஒரு நல்ல தாட் வாட் யூ டோல்ட். அவங்கவுங்க ப்ரொஃபஷனல்ல என்னென்ன பெஸ்டா பண்ண முடியும், இந்த சர்வீஸை எப்படி லிங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா, தட் இஸ் வண்டர்ஃபுல். ஸோ அதர்ஸ் ஃபாலோ திஸ். Thank you, sir. Thank you so much. நீங்க சொன்னது has given me more ideas. I'm sure I can discuss with our team and our club and we can definitely work on something. Thank you so much. Thank you, Shruti. Thank you. Anyone else?
Vishnu, you wanted to tell something, right? Okay. Anyone else? Sir, Chaitanya Prasad again, sir. If a fundraising pati you have told us, right, sir? Doctor, you stuck it. Are the related project? So, sir, can you hear us? Yeah. Hello. Yeah. இப்போ fundraising பத்தி we spoke right now, sir. அது relating collecting funds எப்படி அப்படின்றதுக்கு I just need some tips. இப்போ we plan for a WINS project. WINS ஓட project plan பண்ணும்போது we had some issues regarding raising funds for that project. So in what way can we expect Rotary to help the club? Because since it's a new club, you would expect some support from Rotary so that we could take up the project from our end. So I just wanted some enlightenment on how Rotary helps new clubs to gain some inputs or funds for the projects. Okay, that is what I told. DDF, that district grant எப்பவுமே இருக்கும். Every year வந்து about 70 to 80 lakhs வந்து கவர்னருக்கு வரும். அது எப்படி வருதுன்னா 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம ரொட்டேரியன்ஸ் வந்து ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்தது வந்து 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து வரும். ஸோ அது வரதுல 50% வந்து கவர்னரோட டிஸ்கிரிஷன். இப்போ நீங்க வின்ஸ் சொல்றீங்க, இந்த வின்ஸ்ல வந்து என்ன ப்ராஜெக்ட், அதுக்கோட பட்ஜெட் எவ்வளவு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா இப்போ கூட நீங்க வந்து யூ கேன் அப்ரோச் நம்ம டிஆர்எஃப்சி கும்பலவாணன் இல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர்ட்ட டைரக்டா அந்த ப்ரொபோசல் அனுப்பி எங்களுக்கு இந்த வின்ஸுக்கு வந்து இவ்வளவு ரூபா தேவைப்படுதுன்னா, சப்போஸ் வேற ஏதாவது கிளப் பண்ண முடியாம டிஸ்ட்ரிக்ட் கிராண்ட்ல பண்ண முடியாம இப்ப இருப்பாங்க இந்த கோவிட்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது யூ கேன் டேக் த ஹெல்ப் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிக்ட் அப் டு 1 to 2 lakhs வந்து இமீடியட்டா கவர்னர் வந்து பண்ண முடியும். அதுக்கு வந்து எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது, டிஸ்கிரிஷன் தான். ஸோ இதுல வந்து நீங்க ஃபண்ட் ரைசிங்னு அந்த இன்னொரு பார்ட் வரும்போது உங்களோட ப்ராஜெக்டை வந்து இப்போ நீங்க வந்து உங்க பிரசிடென்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, இதனால இவ்வளவு பெனிஃபிஷியரி இருக்காங்க, இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ நான் அந்த டெய்லரிங் மிஷின் சொன்ன கதை தான். இவருக்குள்ள அந்த பிரசிடென்ட்ஸ் குரூப்ல போட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்க வந்து we are looking for financial partner, we can be a physical partner, we can contribute our time, பட் எங்கள்ட்ட வந்து financially we cannot doனா டெஃபினட்டா ஏதாவது come forward and they will do. இப்போ இதே மாதிரி ஒரு நியூ கிளப் வந்து ஒன் ஆஃப் த நியூ கிளப் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட்ல கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டு இருந்தப்போ ஒன் ஆஃப் த பெரிய கிளப் வந்து ஒரு 100 டாய்லெட்ஸ் வந்து குளோபல் கிராண்ட் வாங்கிட்டாங்க, லைக் கோரமண்டல் கிளப். அவர் வந்து என்னோட கோ பிரசிடென்ட். அவர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, இந்த மாதிரி 100 டாய்லெட்ஸ் இந்த இதுக்குள்ள பண்ணணும், டைம் நெருங்குது, ஸோ உனக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது கிளப்ல வந்து பண்றதா இருந்தா பண்ண சொல்ல பண்ணாரு. இமீடியட்லி யாஸ்ட் நம்மளோட நியூ கிளப் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேயே ஒன்று கேட்டேன். ஸோ அவங்க சொன்னாங்க, எஸ் நாங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்றோம், இந்த இடத்துல தேவை இருக்கு அப்படின்னாங்க. இமீடியட்டா, அதாவது இவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே கிடையாது, எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது. கோரமண்டல் கிளப் வந்து பார்ட்னரிங் வித் ஃபாரின் கிளப் டிஆர்எஃப் வாங்குறாங்க. இங்க வந்து இந்த கிளப் வந்து லொகேஷனை ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க, கான்ட்ராக்டரை ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க, கோரமண்டல் கிளப் கூட லைசன்ஸ் பண்றாங்க, கோரமண்டல் கிளப் டைரக்டா அந்த கான்ட்ராக்டர் ரூபா கொடுக்குறாங்க, இவங்க போய் நின்று அந்த வேலை நடக்குதான்னு பாக்குறாங்க. ஸோ 4 months வந்து they constructed 3 toilets for boys, 3 for girls இந்த கவர்மெண்ட் மிடில் ஸ்கூல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. As I said, money is not a constraint in Rotary. நீங்க நல்ல ப்ராஜெக்ட் சொன்னீங்கன்னா எவ்வளவு நாளும் கொடுக்க ஆள்கள் இருக்காங்க. இப்போ ரோட்டரி ப்ரொவிஷன் கிட்டக்கே பாத்தீங்கன்னா தினமும் எனக்கு கூட கால்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. அதுக்கு தான் பணம் வந்து டெபாசிட் பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க. அதாவது அவங்களுக்கு ஒன்ஸ் தே நோ இது வந்து நீட் ஆஃப் த அவர், அதாவது நீங்க யூ ஷுட் இன்ஸ்பயர் த சோர்ஸ். அதான் அவங்க திருப்பி சொல்லுவாங்க. உங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து ஷோகாஸ்ல போடலாம். ஷோகாஸ்ல போட்டீங்கன்னா rotary.org எல்லா ரோட்டரியும் பார்ப்பாங்க அதுல. ஸோ நீங்க அதுல போய் பாருங்க. இப்போ நீங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் எவ்வளவு பேர் அவங்க ப்ராஜெக்டை ரிஸ்டோர் பண்ணிருக்காங்கன்னு. நீங்க கூட போய் பார்க்கலாம். ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டை பார்த்து ஒரு சும்மா ஒரு $50 யூ கேன் டொனேட் ஒரு சாம்பிளுக்கு. யூ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் தட் ப்ராஜெக்ட். ஸோ நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க அதில் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்க கம்யூனிட்டி சர்வீஸ்ல இருக்கிறீங்க, அதனால நீங்க அதை போய் பார்க்கும்போது என்ன ஆகும்னா, அதுல இருக்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்குள்ள ஒன்று ஸ்ட்ரைக் ஆகும், ஏன் இது நம்ம பண்ணி பார்க்கலாமே, இது நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு தேவையா இருக்குமே அப்படின்னு. இட் கிவ் ஸ்பார்க் ஃபார் நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ். இப்போ இந்த ஷோகேஸ்ல போய் நான் ஒன்ஸ் இன் மந்த் அப்படி போய் பார்ப்பேன், என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வேர்ல்டு ஓவர், எந்தெந்த கிளப் பண்றாங்க, எவ்வளவு பட்ஜெட் ஆகுது. ஸோ அந்த கிளப்பை டைரக்டா கான்டெக்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட கூட நம்ம மாடல் கேட்கலாம். பட்ஜெட் எப்படி போட்டீங்க, அந்த எக்ஸிகியூஷன் பிளான் கொடுங்கன்னா டெஃபினெட்லி தே வில் ஷேர். ஏன்னா அவங்க பண்றது வேற. இங்க வந்து காம்படிஷன் வந்து இது பிசினஸ் காம்படிஷன் கிடையாது, இது சர்வீஸ் காம்படிஷன். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் தான் பண்ணுவாங்க. நான் இது பண்றேன், நீ இது பண்ணப்பாம்பாங்க. ஸோ அதனால வந்து
அது வந்து அவனுக்கு சந்தோஷமா தான் இருக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் டீடைல்ஸ் ஷேர் பண்றதுக்கு. அதனால நீங்க வந்து யங்ஸ்டர்ஸா இருக்கனால இப்போ வந்து லீவ்ல வர நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. அந்த இதுல போயிட்டு ஷோகாஸ்ட் அந்த பேஜ்ல போயிட்டு என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் கரண்ட் ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு, இல்ல உங்களோட அந்த வின்ஸ் ப்ராஜெக்டே சும்மா நீங்க போட்டு பாருங்க ஹவ் இட் கோஸ். ஏன்னா வின்ஸுங்கிறது வந்து ஜெனரலா உள்ளதுதான். ஆனால் நல்லா இன்ஸ்பயர் பண்ற மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வரும்போது டெஃபினட்டா எவ்ரி ஒன் ஹெல்ப் யூ. நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அதனால யூ கான்டாக்ட் ஒரு பிரசிடென்ட் அஸ் வெல் அஸ் செக்ரட்டரிக்கும் ஒரு குரூப் இருக்கு, உங்களுக்கே கூட ஒரு குரூப் இருக்கும். அது கம்யூனிட்டி சர்வீஸோட நீங்க புட் டு பிரசிடென்ட்டுக்கு போடும்போது அந்த அவரோட கோ பிரசிடென்ட் அதர் பிரசிடென்ட்ஸ்க்குலாம் கூட யூ கேன் ஃபார்வர்டு. அந்த பிரசிடென்ட்ஸ் வந்து அவங்க கிளப்புக்கு கூட ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு நீடு வந்திருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி சார். Okay, sir. So, anything else before we close? Any other doubts? Okay. Then I think we can move to Aishna for the vote of thanks. Aishna, are you available? Can you hear me? Yeah, we can hear you. I think there's a net issue, but yeah, please go ahead with the vote of thanks. Yeah. Whether that's doubt, Rika? Can we go ahead? Okay. Over to Aishna. Hi. So I have already prepared a vote of thanks. I'm sorry you can't see me. I'm having network issues. So if I turn on my video, then everybody gets stuck. So give me for just the audio. So I've known Rotarian Ganapathy Suresh for a long time, even before my family entered Rotary. He was the one who introduced my father into Rotary. Like one of the few clubs he charted was Rotary Club of Ananagar West, which is where my father joined. So personally, I've known him for a really long time. I really want to express my profound appreciation and gratitude for our speaker today, Rotarian Ganapathy Suresh, for enlightening us with such interesting and monumental moments in the history of Rotary, for instilling within us some pride for being associated with such a magnanimous institution. And I personally enjoyed this input from Mahabharata as well. Thank you so much, sir. You have lit our lamps a little bit brighter. You have inspired us a bit more to go beyond what's right in front of us, to seek and to serve for the community. We hope we can and we will exceed your expectations in the realms of community service. Thank you very much for your time. I also wish to thank all the visiting Rotarians we have had today and all our members for joining us today. I hope it was an enlightening session, and I really hope all of you can come up with your own ideas for community service. Thank you so much, guys. Thank you for joining us. Thank you so much, all. Before we could, இதுல வந்து உங்க இன்கமிங் பிரசிடென்ட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து 6 வயசு இருக்கும்போதே எனக்கு தெரியும். ஏன்னா அப்பாவும் வந்து ஜீவன் பீமா நகர்ல வந்து ஒன்னாவே வீடு வாங்கி, அதாவது we are friends from 1994. ஸோ வெரி எஃபிஷியன்ட் அவங்க அப்பா கூட தான். ஸோ தாய் 8 அடி பாஞ்சா குட்டி 16 அடி பாயெல்லாம் வந்து ப்ரூவ் பண்ணது ஐஷ்னா. Thanks, Uncle. Thank you. Okay, so before we close, I request everyone to turn on your cameras for a group photo. So, Pankaj, are you ready? Can you see me? Yes. Yeah. Pankaj, are you ready? I'm ready, bro. Yeah. So please turn on cameras so that we can have the group photo. Wow, நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க பண்ணிக்கு. Okay, so here I go. We just need one more minute. Okay. Done. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you. Bye. All the best. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you, sir. The video record I will send it to you. So, guys, please do stay back. The Amethyst team and other friends who are here. Just a small update for you guys. Just a minute. Arvind is calling me. Arvind, chalo. Hello.
Yeah, அதுக்குள்ள அவன் டவுட் கால் பண்ணிருக்கான் regarding some project. So I asked him to join the line. Okay, so first of all, I would just like to say a few words regarding the feeding project which we have been doing. So today was the fourth day. The project is going on, and we are getting few more funding as well from different, all the Rotarians of the club. So I think till now we've touched around 19,500 rupees, and we are serving some good quality food, hygienic food, most important to the needy people. So till now we've covered around 550 needy people, and tomorrow we are planning for another 200 more people for lunch. So Rotarian Sedubadi is not here, so he's making a lot of efforts in spite of the restrictions to run his kitchen, and we've got the permissions to do that. So we thank Sedubadi also for that, and overall I'd like to thank every one of you for your contributions as well. So it's well appreciated. So this is what I just wanted to tell you guys. Thank you, Pankaj, for going today for the distribution. So Pankaj, to Amji Kare, Anna Nagar, and few more areas. You could just tell it more.